Good morning, sir. Okay, everyone, good morning. Good morning, Elfia. Ashna, good morning. Good morning, sir. Okay, Sahadola, good morning. Good morning, sir. Okay, Gina, good morning. Okay, let us start. Okay, sir. Okay, നമ്മൾ എവിടെ വരെ പറഞ്ഞു സാധോള? നമ്മള് 11th റോമൻ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാ, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10th എന്തായിരുന്നു? 11th pick out the adverbs in the following sentences. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ തന്നേക്കുവാ. Okay. Pick out the adverbs in the following sentences. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? Okay, very good. അപ്പൊ ആരംഭിച്ചാലോ? ഇനി ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? 23 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലോ, നമുക്ക് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് പറയുന്ന സമ്മതമാണോ? സ്റ്റാർട്ട്. Yes, sir. യെസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ റോമൻ ലെറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിക്ക് ഔട്ട് ദ ആഡ്വേർബ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഒരു വേർഡ് ആഡ്വേർബ് ആണ്. ഏതാണ് ആ ആഡ്വേർബ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. You must start, START, start very, VERY, very early, EARLY, early. You must start very early. Okay, full stop. ഇതിനിടയില് 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ. A, very early, A, very early. B, must, MUST, must. C, start, START, start. Very early. Very early. Correct. Very good. Question number 2. You must stay, STAY, stay here, HERE, here. You must stay here. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിക്കോളൂ ABC. A, U, YOU, B, stay, STAY, stay
C, here, H-E-R-E, here. Okay. Which is the correct answer? Her. Here, H-E-R-E, ഇവിടെ. അവൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഹിയർ ആണ്, H-E-R-E, ഹിയർ ആണ്. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. You look very, V-E-R-Y, very tired, T-I-R-E-D. You look very tired. Question. A, B, C. Answer is equal to A. Very tired. B. You. C. Look. L-O-K. Look. Very tired. Very tired. Okay. ശരിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കണം. Very tired. Next question. You must work, W-O-R-K, work hard, H-A-R-D, hard. You must work hard, H-A-R-D, hard. A, B, C, D, A, hard, H-A-R-D, hard. B, must, M-U-S-T, must. C, work, W-O-R-K, work. Hard. Okay. കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം. Okay. Hard is the correct answer. അടുത്തത്. He spoke, S-P-O-K-E, spoke kindly, K-I-N-D-L-Y, kindly to me. Yes, and that is A, B, C, D, A. To me. B, spoke, S-P-O-K-E, spoke. C, kindly, K-I-N-D-L-Y. Kindly. എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം? ദയയോടുകൂടി സംസാരിക്കണം. Kindly. Correct answer. അടുത്തത്. He comes, C-O-M-E-S, comes here, H-E-R-E, here, often, O-F-T-E-N, often. He comes here often. A, B, C is equal to answer, multiple choice. A, often, O-F-T-E-N, often. B, comes, C-O-M-E-S, comes. C, he, H-E, he. Open. Often, O-F-T-N. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ often എന്ന് എഴുതും, പറയുമ്പോൾ often എന്ന് പറയും. Often, correct answer. Yes, next question. It rains, 7th one. R-A-I-N-S. It rains heavily, H-E-A-V-I-L-Y, heavily in July, J capital letter, J-U-L-Y. It rains heavily in July. Okay, A, B, C is equal to answer. A, heavily, H-E-A-V-I-L-Y. B, rains, R-A-I-N-S, rains. ശരണ്യ കണ്ടു. C, it, I-T, it. Rains. Heavily.
ഹെവിലി റെയിൻസ് അല്ല, മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ള വെർബാണ്. എങ്ങനെ മഴ പെയ്യണം? കഠിനമായി. വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് adverb. മഴ പെയ്യുന്നതിന് വിശേഷം എങ്ങനെ കഠിനമായി. കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്? ഇൻടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെവിലി ഇൻടു. ഹെവിലി ഇൻടു അല്ലേ? ഇൻ ഇൻ ജൂലൈ, JULY, ജൂലൈ മാസം. ജൂലൈ മാസത്തിൽ നന്നായി മഴ പെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ 2 ലൈൻ എഴുതി വെച്ച. ഓക്കെ വേറെ വഴിക്ക് പോയി സ്ഥലത്തോളം അതാണ് പറ്റിയത്. ഇൻ ജൂലൈ കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അടുത്തത് 8ാമത്തെ ചോദ്യം. യൂഷ്വലി, US, UA, LLY. Usually, I eat, EAT, eat my breakfast. I eat my breakfast before, BEFORE, before 7, SEVEN, 7. Usually, I eat my breakfast before 7. അതിന്റെ ഇടയിൽ ABC എഴുതിക്കോ. A before, B eat, C usually, US, UA, LLY. Usually. Correct answer. Yes. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ചോദ്യം. Generally, GENER. ഓക്കെ കൃഷ്ണേന്ദു, correct. Generally, GENERALLY. Generally, I play, PLAY. I play football, FOOTBALL. Football in the evening. In the evening. Okay. And ABC. A. Generally. A. Generally. B. Play. 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 C. Football. 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 Generally. Okay, Gina. Okay, Shiva. Okay, Saradona. Yes. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അൽഫിയ 9 ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്ര ശരിയായി ഓരോരുത്തരുടെ? എന്റെ 8 അവരുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തെറ്റുപോയി അല്ലേ? പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 9 ശരിയായത് അല്ലേ? ബാക്കി ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആരൊന്നും ശരിയായില്ലേ? ഞാൻ ഫസ്റ്റിലത്തെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തില്ല. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് എഴുതിയെടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ശരിയാ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണേന്ദു. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ്. ശരണ്യക്ക് ശരിയാക്കി 7 × 14 മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. യെസ്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് 2 മാർക്ക് വീതമാണ്. അപ്പോൾ 14 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്. ഓക്കെ. സംശയങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് മറന്നുപോയതായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. യെസ്. അടുത്തത് ഓക്കെ കൃഷ്ണേന്ദു. പിക്ക് ഔട്ട്. അടുത്ത റോമൻ ലെറ്റർ എത്രയായിട്ട് വരും സഹതോണ? 12. Pick out the noun. Okay, Krishnadu. Noun phrases. NOUN. Noun phrases in the following sentences. അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വാചകങ്ങളിലും
അതിന്റെ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നൗൺ ഫ്രേസുകളാണ്. ഏതാണ് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാണ് ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The secret of SCRET, the secret of her success, SUCCESS, success is hard work. HARD, hard, WORK, work. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, the secret of her success, അവളുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം is hard work, കഠിനാധ്വാനമാണ്. അതിനിടയിൽ ABC ഇരിക്കും. A, the secret of her success, the secret of her success, secret of her success. B is C work, WORK, work. Okay, that is the correct answer. Work. The secret of her success. Secret of her success. Secret of her success ആണ് ആൻസർ. സഹതോണോ? അതെന്താ സാർ അങ്ങനെയായത്? യെസ്, നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാർക്ക് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ശരിയാകുമ്പോൾ നോക്ക്. ഓക്കെ ട്ടാ. യെസ്. 2. He did not like my going, my going, going there, THERE, there. He did not like my going there. എന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്ക് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Going there, THERE, there. Okay, അതില് ABC. A, he. B, like, like. C, my going there, my going there. my going there. My going there. Correct. Okay. Yes. അടുത്തത് I saw, SAW saw. Okay, Alfia, correct. I saw, SAW saw. A tree full of, FULL, full of fruits, FRUITS, fruits. I saw a tree full of fruits. അതിനിടയിൽ ABC. A, tree full of fruits. Tree full of fruits. B, saw, SAW saw. C, I. Tree full of fruits. Tree full of fruits. Tree full of fruits. Correct. Okay, correct. Yes, അടുത്തത്. The teacher punished, PUNISHED, punished all the boys, BOYS, in the class. The teacher punished all the boys in the class. ABC answer. A, punished, PUNISHED, punished. B,
The teacher. The teacher. C. C. All the boys in the class. All the boys in the class. All the boys in the class. Okay, okay, correct answer. Krishna, ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിയത്. yes, okay, 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 okay. അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കിന് പോയല്ലേ? ആ, okay, okay, very good, very good. All the boys in the class. കൃഷ്ണ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ. Yes. അടുത്തത്. The vegetable boxes. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. The vegetable boxes fell, F-E-L-L, fell from the shelf, S-H-E-L-F, shelf. The vegetable boxes fell from the shelf. A, B, C is equal to A. The vegetable boxes B fell, F-E-L-L, fell. C, shelf, S-H-E-L-F, shelf. Vegetable boxes. Okay, the vegetable boxes. Okay. Yes. Sixth one, ആറാമത്തേത്. He enjoyed, E-N-J-O-Y-E-D, enjoyed playing, P-L-A-Y-I-N-G, playing cricket, C-R-I-C-K-E-T, cricket. He enjoyed playing cricket. A, B, C is equal to A. Playing cricket, A. Playing cricket. B. He, H-E, he. C. Enjoyed, E-N-J-O-Y-E-D, enjoyed. അല്ല, he playing cricket. Playing cricket. Okay, okay, Sahana, okay, Gina, okay, Sakadona, correct. Playing cricket. അടുത്തത്. The boy in the building. സാറേ ഒന്നും കൂടി പറയുക. The boy in the building, B-U-I-L-D-H, building, was crying, C-R-Y-I-N-G, crying. The boy in the building was crying. A, B, C is equal to A. എന്താ സർ, ക്രൈയിങ്ങോ? കരയുന്നു. ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടി കരയുകയായിരുന്നു. A boy in the building was crying. അതിന്റെ ഇടയില് A, crying, C-R-Y-I-N-G. B, was, W-A-S, was. C, a boy in the building. A boy in the building. Boy in the building. A boy in the building. Correct answer. Okay, Sahana. Okay, Shahana. Shahana and Shahana. Yes. One more to okay, help you. Correct. Last one. I told him an interesting story. S-T-O-R-Y, story. I told him an interesting story. A, B, C is equal to A. An interesting story. A. An interesting story. B. Told, T-O-L-D, told
സി ഹിം. An interesting story. Interesting story. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. വെരി ആൽഫിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദ്യം മുഴുവനാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസറായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ ആൽഫിയ, ഷീബ, ഷഹാന, ജീന, സഹദോണ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 8 ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 8 ശരിയായവര് ആൽഫിയ. ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജീന, അൽഫിനാമോൾ, സഹന, ഷഹാന. ഓക്കെ 7 ശരിയായവര് ഓക്കെ സഹദോണ, ദീപ. ഓക്കെ 6 സ്നേഹ, വിപിൻ. ഓക്കെ 6 ശരിയായവര് 6. യെസ് 4 പകുതി കൂടുതൽ ശരിയായവര്, 4 മുകളിൽ ശരിയായവര്, 4 മുകളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ. യെസ് 6 ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഗൗരി. ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കണില്ലേ, പട്ടി, കറുത്ത പട്ടി, വലിയ കണ്ടുള്ള കറുത്ത പട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ആ സംഗതി അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഏതാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന മോഡലുള്ള, മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന മോഡലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ റോമൻ ലെറ്റർ മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് യൂസ് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ റോമൻ നമ്പറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് fill in the blanks using the correct preposition, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്ത റോമൻ നമ്പറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് use the present participle of the verbs given in brackets, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. അടുത്ത റോമൻ ലെറ്റർ use the past participle of the verbs given in brackets, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് fill in the blanks using articles, അത് നമ്മൾ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം choose the correct form of the verb, അത് നമ്മൾ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത റോമൻ ലെറ്ററിലെ complete the sentences by putting the verbs in brackets in correct tense form, അത് നമ്മൾ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം fill in the blanks with suitable tag questions, അത് നമ്മൾ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് use the appropriate reflexive pronoun in the following sentences, അത് നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത് use the appropriate relative pronouns in the following sentences, അത് നമ്മൾ നോക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് pick out the adverbs in the following sentences. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് pick out the noun phrases in the following sentences. Okay, am I right? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മോഡലായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻ പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മോഡലല്ല, മെയിൻ പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ മോഡൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി ഞാനൊന്ന് മോഡൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ. മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ യെസ് ഓക്കെ, മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ ചേർക്കാനാണ്, അതൊന്നും ഇല്ലല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.
Question number 1. Question number 1. The witness, WITNESS, the witness collapsed, COLLAPSED, collapsed while, while describing, DESCRIBING, describing the murder, MURDER, murder. എന്നിട്ട് എന്തോ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. Murder, last word murder, MURDER. Okay, I will repeat the question. The witness collapsed, COLLAPSED, while describing the murder. എന്നിട്ട് ആ കൊളാപ്സ്ഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കും. യെസ്. ഇനി ചോദ്യം എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ അതിന് സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എടുത്ത വിറ്റ്നസ്, സാക്ഷി, കൊളാപ്സ്ഡ്, കുഴഞ്ഞു വീണു, വൈൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ മർഡർ, ആ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സാക്ഷി കുഴഞ്ഞു വീണു. ആ കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തകർന്ന് താഴെ വീണു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രേസ് ചെയ്യാത്തത്. ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ എന്തായിരിക്കും. ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വാക്കുണ്ടാവും, 2 2 കൂടുതലോ. യെസ്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രേസൽ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 വാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രേസൽ പറഞ്ഞത്. യെസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ while describing the murder. ഇനി ഇതിന്റെ ഞാനൊരു നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. BREAK, ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. ബ്രേക്ക് അതിനിപ്പുറത്തൊരു വാക്കുകൂടി വന്നാൽ കറക്റ്റ്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. കേട്ടോ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് ശരണ്യ കൊളാപ്സ്ഡ് എന്ന് വന്നതിന്റെ പേര് ആ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എടുത്തോളൂ. ബ്രോക്ക് ഡൗൺ. മനസ്സിലായിരിക്കോ? ബ്രോക്ക് ഡൗൺ, BROKE, ബ്രോക്ക് ഡൗൺ. ഞാൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാതെ ശരണ്യ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശരണ്യക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പകുതി ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. He has dressed, DRESSED, dressed on a blue coat, COAT, നീല നിറത്തിലുള്ള കോട്ട്. He has dressed on a blue coat, COAT, and dark, DARK, dark glasses, GLASSES. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഡ്രസ്ഡ് ഓൺ എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. ഡ്രസ്ഡ് ഓൺ, അവൻ വേറെ സെയിം അർത്ഥമാണ്. പക്ഷെ അതോടെ ഫ്രേസ് വേണം നമുക്ക്. ഫ്രേസ് 2 വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് 2 കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അത് ഫ്രേസ് അല്ല, ഫ്രേസ് പുട്ടോൺ ആണ്. അപ്പൊ പുട്ടോൺ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, പെട്ടെന്ന് സഹതോളയിലോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കാരണം വെരി ഗുഡ്. കൃഷ്ണന്തു, അൽഫിയ, വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ്. പുട്ടോൺ ആണ്, പുട്ടോൺ ധരിക്കുക. യെസ്, ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം. You should be home, HOME, home dash 10, TEN, 10. You should be. പറഞ്ഞേ, No, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയോ? പറയാം, don't worry. You should be home dash
10 മണിക്കുള്ളിൽ അല്ല 10 മണിയോടെ നീ വീട്ടിലുണ്ടാകണം. ഇവിടെ ആ ഡാഷ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ടു, ഇൻ, ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പോസിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. At. അറ്റല്ല, അറ്റ് 10 o'clock ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് on മൾട്ടിപ്പിൾ on 10. എന്തോ അല്ല, ആരും പറഞ്ഞ് ശരിയായിട്ട് ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നല്ല ബിഫോർ 10. ബിഫോർ 10. അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ബിഫോർ ഇല്ല. ഓക്കെ, യെസ്, 10 മണിയോടെ. ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പറയാം. ഇത് 2-3 പ്രിപ്പോസിഷൻ അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ABC പറയട്ടെ. എ ബൈ ബി ബൈ, ബി ഇൻ, സി ഓൺ. ഓക്കെ. യെസ്, ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് സൂട്ട് വല്ലത് ബൈ ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അടുത്തത്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ PEM, PE, RATUR, temperature varies, 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 dash, ഇനി അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുക 4.3 ഡിഗ്രി, 4.3 ഡിഗ്രി, ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ കുത്തിട്ടാൽ മതി. 4.3 ഡിഗ്രി ഒന്നോടെ പറയാമോ? പറയാം. The temperature varies, 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 dash 4.3, 4.3 ഡിഗ്രി, 4.3 ഡിഗ്രി ടു TO2 ടു 6.3 ടു 6.3. Okay, the temperature, repeat here. The temperature varies dash 4.3 to 6.3. അപ്പൊ കൃഷ്ണേന്ദു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കോടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഒറ്റ വേണം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ വലിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പറയണമെന്നില്ല. 2 പേര് ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 പേർക്കും അഭിനന്ദനം. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരം പറയാം. അശ്വിന, കൃഷ്ണേന്ദു കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതില്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലേ, ബുദ്ധിമതികളല്ലേ. അതില്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉത്തരവൊന്നും വേണ്ട സാർ. ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതാറില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. യെസ്, ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ആണ്. ഫ്രം. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ 4.3 നിന്ന് 6.3 വേരീസ്, മാറുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. കുക്ക്, അടുത്ത സെന്റൻസ് കേട്ടോ. COOK. കുക്ക് ഈസ് മൈ ഹോബി. HOBBY, ഹോബി. കുക്ക്, COOK. കുക്ക് ഈസ് മൈ ഹോബി. ചോദ്യം എഴുതണ്ട, ചോദ്യം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ശ്രീലക്ഷ്മി, സഹന, സൈബ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്താണ്? കുക്കിംഗ്, റെജീന ആൻഡ് ING ചേർക്കും. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ING ചേർക്കാം. കൃഷ്ണേന്ദു, ജിൻസി, അൽഫിയ, കറക്റ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ സാർ? കുക്കിംഗ് അല്ലേ? ഇതാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണേന്ദു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റോ? യെസ്. അടുത്തത്
I have been live live here since since ഈ അക്കത്തിൽ എഴുതിക്കോ 2020 ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആ ലീവ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടുള്ളൂ. ലീവ് എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ. ചോദ്യം പഴയ നേരത്തെ തന്നെ സഹന ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ഓക്കെ അൽഫിയ, ഓക്കെ സഹന. ഓക്കെ ശരിയാണ്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലീവ് എന്നുള്ളത് ലിവിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ ഗൗരിപ്രിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. യെസ് ഓക്കെ ലിവിംഗ്. ഓക്കെ കൃഷ്ണന്ദു കറക്റ്റ്. അടുത്തത് I complete 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 my homework. I complete my homework. എന്നിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. കംപ്ലീറ്റ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ്. COMPLETE കംപ്ലീറ്റഡ് ആണോ സർ? ഇതിന്റെ അകത്ത് ചോദ്യം ഇതാണ്, യൂസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വെർബ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. കാരണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് വേണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഹാവും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ അടുത്തത് ചോദ്യം നമ്പർ വേണ്ട, അത് ഇതിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. രശ്മി ഹാസ് ഓക്കെ കൃഷ്ണന്ദു. രശ്മി ഹാസ് go to the market. I will repeat. Rashmi has go to the market. ആ go എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. go in bracket. Yes, ചോദ്യം സെയിം തന്നെയാണ്. യൂസ് ദി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ verb given in bracket. റജീന ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കൂ. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ല, വേറെ ചേർക്കണ്ട. ജിൻസി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗോൺ ആണ്. ഗോൺ GONE ഗോൺ. ഓക്കെ റജിന. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ING വരുന്നു. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ING നമ്മൾ വൈകാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. ഓക്കെ ആൽഫിയ. യെസ്. അടുത്തത് that is dash elephant. ELEPHANT elephant. that is dash elephant. അതിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരും. എ വരും, ആൻ വരും, ദി വരും. മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും വരിക. അതവിടെ ആൻ വരും. ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ജിൻസി, അൽഫിയ, ഷഹാന, റജീന. വെരി സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം, അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ അടുത്തത്. She is playing, playing
she is playing dash piano. 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 She is playing dash piano. ഇതും ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ. റെജീന ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കൂ. ശ്രീലക്ഷ്മി ജി എന്ന് വെച്ചു, ജിൻസി ജി വെച്ചു, ഷഹാന ജി വെച്ചു, സൈബർ വെച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ പേര് മുന്നിൽ ദീ വരും. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് മുന്നിൽ ദീയെ വരുള്ളൂ. പിയാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ദീനെ വരുള്ളൂ. ദീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. if you stand stand in the rain, rain, comma, you get wet, wet. വെറ്റാണോ സാറെ പറഞ്ഞേ? ലാസ്റ്റത്തെ വേർഡ് വെറ്റ്, wet. അതിനുള്ളത് get. I will repeat the question. If you stand in the rain, you get wet. Get ആദ്യം പിന്നെ wet. എന്നിട്ട് ആ get എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. Get എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്. ചോദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, എഴുതണമെന്നില്ല. ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം, ടെൻസ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും. Complete the sentences. Okay. Saiba. Okay, Srilakshmi. ഇത് എവിടെ വന്ന സംഗതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്? If you work hard, you will pass. If you worked hard, you would pass. If you okay, Srilakshmi. If you had worked, you would have passed. അവിടെ വരുന്ന സംഗതിയാണ്. Okay. Okay. നിങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. You will get. വെല്ലല്ല വില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ will. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. If I won, won, win എന്നുള്ളതിന്റെ പാസസ്. If I won the lottery, 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 I travel, TRAVEL, I travel a lot, ആ ട്രാവൽ എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട്. ട്രാവൽ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി, സൈബ നോക്കിയേ, ആ ട്രാവലിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും. If I won the lottery, എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഞാൻ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യും. സൈബ, ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കി. ഓക്കെ ജിൻസി. ഓക്കെ, പിന്നെ ആൻസർ എന്ത് വരും? വുഡ് ട്രാവൽ. വുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബ ട്രാവൽ എന്ന് പറയില്ല, പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കൂ. വുഡ് ട്രാവൽ, അതാണ് സൈബിലെ വന്ന് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ഹിസ് അങ്കിൾ, UNCLE, ഹിസ് അങ്കിൾ. ഓക്കെ കൃഷ്ണന്തു, കറക്റ്റ്. His uncle is a dentist, 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 comma, dash, question mark. I will repeat it. His uncle is a dentist, comma, dash, question mark.
ഇത്രയും വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് ചോദ്യം പിടികിട്ടിക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ സുരേഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ഓക്കെ കറക്റ്റ് വന്ന ഷഹാന ഈസിന്റെ ഹി എന്ന് വരും കേട്ടാ. ഈസിന്റെ ഹി കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഈസിന്റെ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പേര്. ഈസിന്റെ ഹി. ഓക്കെ ഈസിന്റെ ഹി. അടുത്തത് we are we we are teachers 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 comma dash question mark. മോഡി പറയോ. Okay, we are teachers. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരാകുന്നു. സൈബ ഓക്കെ. ഓക്കെ ഗൗരി. ഓക്കെ അൽഫിയ. ഷഹാന. ഓക്കെ യെസ്. We are teachers, comma dash question mark. Aren't we? Yes. അടുത്തത് you only only think about dash. You only think about dash. എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, യൂസ് the correct reflexive pronoun. Srishmi. Sir, yourself. Yes, okay. Yourself എഴുതിയാലും yourself എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. യു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ വന്നാലും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ്. കൃഷ്ണത് യുവർ സെൽഫ് SELF ആണ്. സെല്ലല്ല സെൽഫ് ആണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. Yes, the cat. Okay. Krishnendu. അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. The cat cleaned 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 dash after playing playing outside. The cat cleaned dash after playing outside. Okay. Is reflexive pronoun ഉപയോഗിച്ചു. No. Cleaned എന്നാണ്. Cleaned. CLEANED cleaned. Itself. അല്ലെ. പൂച്ചയെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയാലും. ഓക്കെ അതിനെ തന്നെ. യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. Itself. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. She is okay. She is the woman. WOMA woman. She is the woman dash I met a meeting. Dash I met yesterday. YESTERDAY. I will repeat the question. This is the woman dash I met yesterday. ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ? രജീന കൈവിട്ടു പോയി. ഇത് ഞാൻ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാണ്. എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം?
റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഒന്നവിടെ ശരിയാവില്ല. ഹൂംസ് ആണോ ഹും ആണോ? യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് കേട്ടാ. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഓക്കെ, പ്രോനൗൺ അല്ല, റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അല്ല, റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഓക്കെ, പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. ആരും ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആരും ശരിയായ ഉത്തരം. ഓക്കെ 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 ഒരു ശരി ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരെന്ന് പറയുന്നില്ല. 2 ശ്രീലക്ഷ്മി ജിൻസി കറക്റ്റ് ആണ്. ശരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. സൈബ കറക്റ്റ്. ആഷ്ന ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കി. കൃഷ്ണേന്ദു റിലേറ്റീവ് എന്നാ വന്നേക്കണേ. അൽഫിയ കറക്റ്റ്. ഹും ആണ്. ഹും. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ. ഇതാണ് ആ സ്ത്രീ. ഈ സ്ത്രീ whom I met yesterday. ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, അത് ഇവളാണ്. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. സാറോട് സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. അതെ, ഹും ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്, അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണേ? ഹും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരെ, ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയ. ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് ആരെ, മറ്റേത് ആയ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു സ്ഥിതിക്കാൻ പറയാം. നോക്കി, ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ. ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇതാണ് ആ പെൺകുട്ടി. ഹൂ ഐ മെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ കണ്ടതായ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. ആരെയാണോ ഇന്നലെ കണ്ടത് അത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഹൂ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നത്. യെസ്, ഹൂ വെച്ച് അത് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. പറയാമോ? നമുക്ക് വേണം പറയാം. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ ഹൂ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതായ വുമൺ ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ ഹൂ വർക്ക്സ് വിത്ത് മീ. എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായ പെൺകുട്ടി ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ ഹൂ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ വന്നതായ ആയ കുട്ടി ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ ഹൂ കോൾഡ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചതായ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീയാണ്. അവിടെയാണ് ഹൂ വരാ. ഹും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെയാണോ അത്. ദിസ് ഈസ് ദ വുമൺ ഹും, ആരെയാണോ ഐ മെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. ഒന്ന് ആയ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാകുമ്പോ ആയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റത് ആരെ എന്നുള്ളതാണ്. ആരെയാണോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഷഹാനല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. റിസ്വാനൊക്കെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ? അതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനാ? എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന്. I know preparing tea. അല്ല, I know to make tea അല്ലേ? To prepare tea അല്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് അഫ്ന. ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ടീ. എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഐ നോ ടു മേക്ക് ട്രീ അല്ല. കണ്ട, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ട്രീ. ഇതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ്. എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനറിയാം. എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയും ഐ നോ ടു മേക്ക് ടീ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ നോ ടു പ്രിപ്പയർ ടീ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതല്ല കറക്റ്റ്. ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക്. എങ്ങനെയാണോ ചായ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതെനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ, ആരെയാണോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടത് അതിവളാണ്. അതാണ് ആരെ. അത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഓക്കെ, ചെയ്ത് ശരിയാവും. ഏതായാലും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാണിച്ച ആ നല്ല മനസ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വേറെയും കുറെ പേരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഇത് ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചവരുണ്ടാവും. ഓക്കെ റിസ്വാന, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഡൗട്ട്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ.
യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. യെസ്, നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ എല്ലാം പഠിച്ചവന് നോ ടെൻഷൻ, ഒന്നും പഠിക്കാത്തവനും നോ ടെൻഷൻ, കുറച്ച് പഠിച്ചവന് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം അവനറിയാം ഞാൻ എവിടേക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം പോർഷൻസ് ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞതൊക്കെ അവനറിയാലോ. എല്ലാം പഠിച്ചവന് നോ ടെൻഷൻ, ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നാലും മാനേജ് ചെയ്യാം. ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയവനും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എവിടുന്ന് വന്നാലും ഞാൻ എഴുതും. കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും കുറച്ച് നമ്മൾ വിടുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്രിസ്മസ് ഇസ് ദ ടൈം. Christmas is the time dash I see my family. Christmas is the time dash I see my family. Yes. ഇതിന്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണൗൺ, റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണൗൺ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ഉപയോഗിച്ച് Shahana, very good. Okay, Rinsi, Jinsi, very good, very good, very good. ക്രിസ്തുമസ് ആണ്, ക്രിസ്തുമസ് സമയത്താണ്. വെൻ എപ്പോഴാണോ ഐ സി മൈ ഫാമിലി, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണുന്നത്, അത് ക്രിസ്മസ് ടൈമിലാണ്. എങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയെ കാണുന്നത് അതെപ്പോഴാണ്? ക്രിസ്മസ് ടൈമിലാണ്. വെൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ 3 ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സൂട്ടാവും. ആ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടല് പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ പറയാം. വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, ഹൂസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അതിൽ ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. മറ്റാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം. റെജീന എഴുതിക്കോളൂ. ക്രിസ്മസ് ഇസ് ദ ടൈം ഡാഷ് ഐ സീ മൈ ഫാമിലി. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. എഴുതിക്കോളൂ. സുജ, SUJA, സുജ. Suja, always, ALWAYS, always gives me flowers, FLOWERS, flowers. Suja always gives me flowers. ചോദ്യം ഏതല്ല, ഞാൻ പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് ആഡ്വർബ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ആഡ്വർബ് ഇല്ലാതൊരു വേർഡ് ആഡ്വർബാണ്, അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Always. Always. Okay. Correct. Very good. അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇരിക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയോ? അതായത് റിസ്വാന, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് റിസ്വാന ഈസ് എ ഗുഡ് ലേഡി. റിസ്വാന നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാകും ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ റിസ്വാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും. കാരണം അതെന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. യെസ്. നേരെ മറിച്ച് റിസ്വാന പറയാണ് ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ, ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു. ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ ക്വിക്കിലി, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചായ കുടിച്ചു. അപ്പൊ അത് റിസ്വാനയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ല, റിസ്വാന ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തി, അത് കുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാ കുടിച്ചത്? വേഗത്തിലാണ് കുടിച്ചത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇല്ലേ, അതാണ് ആഡ്വർബ്. അതായത് വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ജീന gives me flowers. അല്ല സോറി, സുജ gives me, ഞാൻ അതിനകത്ത് ജീന എന്നിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് gives me flowers.
എനിക്ക് പൂ തരുന്നു. എങ്ങനെ തരുന്നു? ഓൾവേസ്, എപ്പോഴും തരുന്നു. കണ്ട, എപ്പോഴും. ആ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഉണ്ട്. ആ തരുന്നതിന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ സുജിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പൂവ് തരുന്നു എന്നുള്ള തരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും തരുന്ന, എപ്പോഴും തരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് adverb. അടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കി, ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് later. L-A-T-E-R, later. I will finish it later. L-A-T-E-R. ഇതിനകത്തും ഒരു വേർഡ് adverb. Yes. Okay. Later. പിന്നീട്. ഞാൻ ഇത് പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കും. പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ചോദിക്കുക. അത് ക്രിയ, പ്രവൃത്തിയല്ലേ. എന്ത്, എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്? പിന്നീട്. അല്ലാതെ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കുക, ഒരു വ്യക്തിയെ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരു ആക്ഷനെ, ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് adverb. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന മോഡലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 4 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ, ഇപ്പൊ റിസ്വാന് ചോദിച്ച പോലെ പിടികിട്ടാഴിയോ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ സിലബസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പോ അത് പൂർത്തിയാകണം അനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാവും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇനി അധികം നാൾ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായി എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം. സംശയങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം സൂപ്പറായിരുന്നു, മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. We will meet in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir.